Unit 1 Human Body. We have studied about the introduction of human body in the previous grade. In this grade, we will study the following aspect of the human body. हजुरहरुलाई थाहै होला पहिला प्रिभियस इयरमा पनि हजुरहरुले ह्युमन बडीको बारेमा पढ्नु भएको होला. First one, circulatory system. Circulatory system refers to the process of joint and smooth functioning of the heart, blood and blood vessels in the human body. Circulatory system takes the nutrition, oxygen, hormones and enzyme obtained from different sources of the cell of the body. The blood returns to the heart in order to be purified. The organs such as heart, blood vessels that are involved in the circulatory system and the blood are described below. Circulatory system भनेको एउटा joint and smooth functioning गर्ने हो of the heart and blood vessels हाम्रो bodyको. Circulatory system ले चाहिँ हाम्रो nutrition, oxygen, hormones and obtain the different sources of the cells of the body. The blood return of the heart in order to be purified गर्ने help गर्छ. The organs such as heart, blood vessels that are involved in the circulatory system मा involved भएको हुन्छ यिनीहरू and the blood are described below. First point छ heart. Heart lies little inclined on the left of the chest. हामीले यो फिगरमा हेर्न सक्छौं. हामीले यो फिगरमा राम्रोसँग हेर्न सक्छौं. हार्टको फिगर बनेको छ. And its weight in an adult female is 230 to 280 gram and in the adult male is 280 to 340 gram. Female मा चाहिँ weight हार्टको weight चाहिँ 230 देखि 280 ग्राम सम्म हुन्छ भने मेल मा चाहिँ 280 देखि 340 ग्राम सम्म हुन्छ. The part that separates the right and left part of the heart त्यसलाई चाहिँ septum भन्छ. septum भन्छ sorry. The upper chambers of the heart are called atrium. upper chamber को heart लाई चाहिँ atrium भन्छ and the lower chamber लाई चाहिँ ventricle भन्छ. हामीले यो फिगरमा हेर्न सक्छौं. यहाँ septum छ. यो चाहिँ राइट एन्ड लेफ्ट पार्ट अफ द हार्ट लाई चाहिँ सेप्टम भन्छ. द अप्पर च्याम्बर्स अफ द हार्ट लाई चाहिँ एट्रियम भन्छ. त्यस्तै गरी लोअर च्याम्बर लाई चाहिँ भर्टिकल भन्ने गरिन्छ. द इन्फेरियर भेना कावा एन्ड द सुपेरियर भेना कावा ओपन फ्रम द राइट एट्रियम. हामीले यो फिगरमा हेर्न सक्छौं. सुपेरियर भेना कावा र यहाँ हेर्नु तपाईहरु इन्फेरियर भेना कावा एन्ड सुपेरियर भेना कावा. Superior vena cava and inferior vena cava open from the right atrium. Right atrium बाट open हुन्छ. Similarly, pulmonary veins open from the left atrium. Pulmonary veins चाहिँ कसरी हुन्छ रे left atrium बाट चाहिँ open हुन्छ. The pulmonary artery begins from the right vertical and the aorta begins from the left vertical. Pulmonary हेर्नु यहाँ फिगरमा त हजुर हरेक चीज क्लियर गरेको छ. Pulmonary artery begins from the right ventricle. यहाँ right ventricle छ र यहाँ left ventricle छ. Between the right atrium and right ventricle there lies tricuspid valve. Similarly, between left atrium and the left ventricle, there lies bicuspid valves. The function of the heart. अब heart को फंक्शनहरु हेर्नु. यो इम्पोर्टेन्ट छ. It circulates the pure blood to different parts of the body. Heart ले चाहिँ हाम्रो circulates गर्छ pure blood of different parts of the body लाई. It sends the impure blood. यसले चाहिँ हार्टले चाहिँ के गर्छ इम्प्योर ब्लड लाई चाहिँ सेन्ड गर्छ लंग्स मा टु प्युरिफाई गर्नको लागि. इट एसिस्ट टु सर्कुलेट द अक्सिजन लाई सर्कुलेट गर्छ एन्ड न्यूट्रिशनल हार्मोन अफ डिफरेंट पार्ट्स अफ द बडी लाई यसले सर्कुलेट गर्ने काम गर्छ. एन्ड इट हेल्प्स टु मेन्टेन द टेम्परेचर बाइ ब्लड सर्कुलेसन. ब्लड सर्कुलेसन गरेर चाहिँ यसले मेन्टेन गर्ने काम गर्छ टेम्परेचरलाई. त्यस्तै गरी ब्लड भेसल्स
ब्लड भेसल भनेको द भेसल्स थ्रु विच द ब्लड फ्लोज। यो ब्लड भेसल्स भनेको चाहिँ एउटा भेसल्स हो जहाँबाट चाहिँ ब्लडहरू फ्लोज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्लड भेसल्स भन्छौँ। द ब्लड द्याट इज पम्प्ड बाई द हार्ट रिचेस द सेल थ्रु द ब्लड vessels. The same blood again returns to the heart through the blood vessels. Such type of blood vessels are of three types. तीनटा types of arteries, veins and capillaries. Except the pulmonary artery, in all other artery the pure blood flows and reaches the different parts of the body मा चाहिँ reaches हुन्छ। The pulmonary artery leads the blood to the lungs for purification. Pulmonary artery ले चाहिँ के गर्छ, leads गर्छ to the blood to the lungs मा for purification को लागि help गर्छ। The arteries divide into innumerable capillaries मा divide गरेको छ arteries हरु चाहिँ। The capillary reach the cell. The blood takes the oxygen, nutrition to cells and it back carbon dioxide and toxic element again to the heart. In this process, यो process मा the capillaries चाहिँ integrate हुन्छ into veins and through those veins the blood moves to the heart. Through all the veins the deoxygenated blood circulates, but through the pulmonary veins oxygenated blood circulates हुन्छ। यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ, द क्यापिलरीज चाहिँ लास्टमा गएर इन्टिग्रेट हुन जान्छ भेन्स थ्रु द डिफ्रेन्ट भेन्ससँग एन्ड द ब्लड फ्लो मुभ्स टु द हार्ट एन्ड थ्रु अल द भेन्स डिअक्सिजनेटेड ब्लड सर्कुलेट्स, बट थ्रु द पल्मोनरी भेन्स अक्सिजनेटेड हुन्छ ब्लड सर्कुलेट्स गर्नको लागि। द ब्लड, द रेड कलर लिक्विड इन आवर बडी इज कल्ड ब्लड। हजुरहरूलाई थाहै छ ब्लड भनेको के हो। द रेड कलर लिक्विड हाम्रो बडीको रेड कलरको लिक्विडलाई हामीले ब्लड भन्छौँ। इन द बडी अफ द एडल्ट पर्सन द क्वान्टिटी अफ द ब्लड इज एप्रोक्सिमेटली 5 लिटर्स। एडल्ट पर्सनकोमा चाहिँ ब्लड चाहिँ कति हुन्छ, 5 लिटरसम्म हुन्छ। द ब्लड कन्सिस्ट अफ ब्लड सेल्स एन्ड प्लाज्मा कन्सिस्ट गर्छ। द ब्लड सेल आर फर्मड इन बोन म्यारो। द ब्लड सेल्स आर अफ 3 टाइप्स। हाम्रो ब्लड सेल चाहिँ 3टा टाइप्सको छ, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एन्ड प्लेटलेट्स। द फङ्सन अफ द ब्लड, ब्लडको फङ्सनै के हो, इज टु टेक द न्युट्रिसन अक्सिजन टु द सेल्स एन्ड कन्सन्ट्रेट द कार्बन डाइअक्साइड अफ द लङ्स। हैन, ब्लड चाहिँ 3टा टाइप्सको छ, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एन्ड प्लेटलेट्स। द फङ्सन अफ द ब्लड, ब्लडको फङ्सन चाहिँ के हो, यसले चाहिँ इज टु टेक न्युट्रिसन अक्सिजन टु द सेल एन्ड कन्सन्ट्रेट कार्बन डाइअक्साइड टु द लङ्स। द ब्लड इन्क्रिजेस द इम्युनिटी, ब्लडले चाहिँ इन्क्रिज गर्छ हाम्रो इम्युनिटीलाई एन्ड ब्यालेन्स द लेभल अफ वाटर, र ब्लडले चाहिँ हाम्रो लेभल अफ वाटर, मिनरल्स, साल्ट एन्ड टेम्परेचरलाई ब्यालेन्स गर्न हेल्प गर्छ एन्ड इट टेक्स द हार्मोन्स टु द एप्रोप्रिएट पार्ट अफ द बडी। त्यस्तै गरी ब्लड सर्कुलेसन प्रोसेस भन्ने टपिक छ। ब्लड सर्कुलेसन, द हार्ट फङ्सन एज अ पम्प इन अर्डर टु सर्कुलेट द बडी टु द बडी पार्ट्स। द हार्ट फङ्सन एज अ पम्प इन अर्डर टु सर्कुलेट द ब्लड टु द बडी पार्ट्स। द इम्प्योर ब्लडहरू चाहिँ फ्रम द अप्पर पार्ट अफ द बडीमा रिचेज हुन्छ द हार्ट थ्रु सुपेरियर भेना काभा एन्ड सच blood from the lower part of the body reaches the heart through inferior vena cava। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, the impure blood from the upper part of the body reaches the heart मा गएर रिच हुन्छ through superior vena cava मा, and such blood to the lower part of the body चाहिँ कहाँ गएर रिच हुन्छ, inferior vena cava मा। both these vena cava take the blood to the right atrium मा गएर जान्छ। when the heart relax the blood flows to right ventricle through the tricuspid valve. When the heart contracts, the same blood moves from right ventricle मा जान्छ to the lungs through the pulmonary artery. The blood in the lung reaches the air sacs through the capillaries in it
At that time the blood gets purified, mixing the oxygen लाई मिक्स गरेर and leaving the carbon dioxide फाल्छ. The purified blood reaches the left atrium through pulmonary vein. This type of circulation, यो सर्कुलेसनलाई चाहिँ यो हाम्रो सर्कुलेसनको प्रोसेस हो. यो हाम्रो सर्कुलेसनको प्रोसेस हो. This type of circulation of the blood from the heart to the lungs and from the lungs to the heart, त्यसलाई नै हामीले pulmonary blood circulation भन्ने गरिन्छ. The blood are collected at left atrium मा कलेक्ट हुन्छ to the right ventricle through the bicuspid valve when the heart relaxes. After the contraction of the heart, the same blood is pumped to all the organs, tissues and cells through aorta. The cells consume the oxygen consume गर्छ of the blood and carbon dioxide or other unnecessary elements mixed into the blood मा गएर mixed हुन्छ. That blood finally moves to the right atrium मा गएर moves हुन्छ of the heart through capillaries to veins and vein to vena cava मा from different parts of the body मा. यही प्रोसेसलाई हामीले ब्लड सर्कुलेसनको प्रोसेस हो. हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि. त्यस्तै गरी ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भन्ने टपिक छ. फर्स्टमा हामीले जान्नुपर्ने हो ग्ल्यान्ड भनेको के हो. ग्ल्यान्ड भनेको एउटा ग्रुप अफ स्पेशल सेल हो जसले चाहिँ इन्जाइम एन्ड हार्मोन प्रड्युस गर्छ. ग्ल्यान्ड इज अ ग्रुप अफ स्पेशल सेल द्याट प्रड्युस इन्जाइम एन्ड हार्मोन. मेन लाइन है, जसले चाहिँ इन्जाइम एन्ड हार्मोन प्रड्युस गर्छ. The enzyme and hormone produced by the gland affect in digestion, physical activities, etc. इन्जाइम र हार्मोनै हो हाम्रो बडीमा यस्तो ग्ल्यान्ड हो त्यो जसले चाहिँ हाम्रो डाइजेसन, हाम्रो फिजिकल एक्टिभिटिजलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ. इन्जाइम सेक्रेटेड बाई एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड बट नट डाइरेक्टली मिक्स इन्टु द ब्लड. इन्जाइमले चाहिँ सेक्रेटेड गर्छ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्नेलाई, बट यसले चाहिँ ब्लडमा गएर चाहिँ डाइरेक्टली मिक्स हुँदैन. दिस सेक्रेट इन्जाइम इन्टु डट एन्ड रिच द नेसेसरी पार्ट थ्रु डट. ग्ल्यान्ड सच एज salivary gland, sweat gland, pancreas and stomata are the example of such gland. यिनीहरू चाहिँ ग्ल्यान्डको इक्जाम्पल हो. त्यस्तै गरी endocrine gland. The hormones secreted by endocrine gland directly mix into the blood stream. यो चाहिँ endocrine gland चाहिँ directly mixed हुन्छ blood stream मा and reach the part of the body. हाम्रो चाहिँ हरेक पार्टमा गएर रिच हुन्छ, फैलिन्छ. बट एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ यस्तो ग्ल्यान्ड हो यो चाहिँ डाइरेक्टली मिक्स हुँदैन ब्लडमा. यति नै जान्नुपर्ने हो यो दुईटामा है. एउटा चाहिँ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डमा. र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड चाहिँ डाइरेक्टली मिक्स हुन्छ ब्लड स्ट्रिम एन्ड रिच द डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा गएर रिच हुन्छ. द टाइप्स अफ सच ग्ल्यान्ड आर डिस्क्राइब बिलो. यहाँतिर हाम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा छ, हेर्नु. फर्स्टमा चाहिँ पाइनियल ग्ल्यान्ड छ, पिट्युटरी छ, थाइरोइड, प्याराथाइरोइड, थाइमस. हेर्नु, पाइनियल, पिट्युटरी, थाइरोइड, प्याराथाइरोइड, थाइमस, एड्रिनल्स, प्यानक्रियास, ओभरी, टेस्टिस. त्यस्तै गरी पाइनियल ग्ल्यान्ड भनेको के हो. पाइनियल ग्ल्यान्ड लाइज इन द मिडल अफ द ब्रेन. हाम्रो ब्रेनको मिडलमा गएर लाइज हुन्छ. हेर्नु है, यो पाइनियल ग्ल्यान्ड भनेको. And its size is bigger in the early years after the birth and becomes smaller when we become adult. हुँदै यो सानो बन्दै जान्छ. This gland is reactive to brightness. It produces the hormone melatonin more in darkness than in the brightness. Darkness भन्दा चाहिँ ब्राइटनेसमा त्यो चल्छ अलिकति हार्मोन मेटाटोनिन भन्ने. बिकज अफ दिस वी फिल लाइक स्लिपी एट नाइट. यसको कारणले चाहिँ हामीले राति स्लिपी फिल गर्छौँ. इन दिस केस अफ अदर एनिमल्स इट क्रिएट्स द सेन्सेसन अफ हाइबरनेसन.
sensation of due to this hormone the birth know the time birds know the time. त्यस्तै गरी पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, यहाँ छ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यहाँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड चाहिँ इज लोकेटेड एट द सेन्टर अफ द स्कल। हेर्नु यसको र यसको सेन्टरमा गएर यो लोकेटेड भएको छ यहाँतिर पाइनियलको तल। यो चाहिँ हाम्रो ब्रेन भयो, यो चाहिँ यहाँतिर गएर लोकेटेड भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो ब्रेन भयो, मिडल अफ द ब्रेन पाइनियल ग्ल्यान्ड भनेको। अनि यो पिट्युटरी चाहिँ ठ्याक्क लोकेटेड भएको छ स्कलमा। दिस ग्ल्यान्ड कन्ट्रोल अल द अदर ग्ल्यान्ड। यो ग्ल्यान्ड चाहिँ ले चाहिँ अरू ग्ल्यान्डहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने हेल्प गर्छ। देयरफोर दिस ग्ल्यान्ड इज अल्सो कल्ड मास्टर ग्ल्यान्ड। यसलाई चाहिँ हामीले मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्न सकिन्छ। इट प्रड्युस ग्रोथ हार्मोन एन्ड दिस हार्मोन एसिस्ट इन द ग्रोथ अफ आवर बडी। ग्रोथ गर्ने हेल्प गर्छ। एन्ड इन केस अफ लो प्रोडक्सन अफ दिस हार्मोन आवर बडी हाइट क्यानट इन्क्रिज। यदि यो हार्मोन चाहिँ हाम्रोमा लो प्रोडक्सन छ भने हाम्रो बडी हाइटहरू इन्क्रिज गर्न गाह्रो हुन्छ। इफ देयर इज एक्सेसिभ सेक्रेसन अफ द हार्मोन देयर मे बी अननेचुरल ग्रोथ। दिस टाइप अफ डिजिज कन्डिसन इज अल्सो नोन एज gigantism. Pituitary gland assists in the development of ova in female and also assists the breast. Breast पनि assist हुन्छ to activate the milk secretion गर्नको लागि। बर्थ हुँदाखेरिको मिल्क सेक्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ड्युरिङ द प्रेग्नेन्सीको टाइममा। त्यस्तै गरी थाइरोइड ग्ल्यान्ड, थाइरोइड हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँतिर छ ठ्याक्क हाम्रो यो घाँटीको यस्तो बिचमा भएको हुन्छ। थाइरोइड पनि डिफ्रेन्ट किसिमको हुन्छ, बट यो ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो घाँटीको ठ्याक्क यो बिचतिर हुन्छ। यो ग्ल्यान्ड चाहिँ यतातिर थाइरोइड चाहिँ यो ग्ल्यान्ड पर्दैछौँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। दिस ग्ल्यान्ड इज सिचुएटेड बोथ इन द राइट एन्ड लेफ्ट साइड अफ द एन्टेरियर पार्ट अफ द नेक। हाम्रो नेकको राइट एन्ड लेफ्ट साइडमा परेको हुन्छ, सिचुएटेड भएको छ। दे आर 2 in number, 1 each in each side. This produces the hormone named thyroxine. It also produces calcitonin. The size of this gland may grow abnormally in case of lack of iodine. नुनको कमीले भइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले गोइटर पनि भन्ने गरिन्छ। यो ग्ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो सिचुएटेड भएको हुन्छ राइट एन्ड लेफ्ट साइड अफ द एन्टेरियर पार्ट अफ द नेकमा। र यो चाहिँ के को कारणले गरेर हुन्छ, डिफिसियन्सी अर ल्याक अफ आयोडिनको कारणले हुन्छ। र यसलाई हामीले अर्को ल्याङ्गमा गोइटर पनि भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, यहाँ हेर्नु प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड ठ्याक्क त्यसको तलमा छ है, हाम्रो यो घाँटीको ठ्याक्क तलतिर छ। इट रिमेन्स एट द ब्याक अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड एन्ड 4 in number। हेर्नु यहाँ। And it produces the hormone called parathormone. It strengthens the bones by balancing the level of calcium and phosphorus. In case of lack of this hormone, the disease called muscle atrophy, the abnormal contraction of muscle may take place. If this hormone is produced in excess, stone may be formed in the uterus and may result unnatural growth of bones. त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्ट छ थाइमस ग्ल्यान्ड। हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा थाइमस ग्ल्यान्ड ठ्याक्क यहाँ तलको हाम्रो यो घाँटीको त्यो तलको नल्ली टाइपतिर हो। थाइमस ग्ल्यान्ड ग्रो until adulthood and becomes thinner along with aging. एज अनुसार ठुलो हुन्छ। And this gland is located at the back of the sternum in the chest. हाम्रो चेस्टको ब्याकतिर लोकेटेड भएको हुन्छ। And its weight remain almost 10 gram in childhood. चाइल्डहुडमा चाहिँ 10 ग्राम्सको हुन्छ। And 35 to 40 ग्राम चाहिँ एडल्टहुडमा हुन्छ। 15 ग्राम चाहिँ ओल्ड एजमा हुन्छ। It secretes the hormone called thymosin. The main function of this gland को main function चाहिँ के हो, lymphocytes is to produce the lymphocyte produce गर्छ।
The lymphocytes produce antibody and increase the immunity. र lymphocyte भन्ने the main function of the यो ग्ल्यान्डको चाहिँ मेन फङ्सन चाहिँ के हो, यसले चाहिँ लिम्फोसाइट्स प्रड्युस गर्छ एन्ड लिम्फोसाइट्सले चाहिँ प्रड्युस गर्छ एन्टिबडी एन्ड हाम्रो बडीको इम्युनिटीलाई इन्क्रिज गर्ने हेल्प गर्छ। त्यस्तै गरी एड्रिनल ग्ल्यान्ड चाहिँ रिमेन्स एट द टप अफ इच किडनी, सबै इच किडनीको दुवै किडनीको माथिमा टपमा भएको हुन्छ एन्ड इट प्रड्युस द हार्मोन corticosteroids at the outer layer. If this hormone is produced in excess, then symptoms such as increment of sugar level in body, यदि धेरै एक्सेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ, यदि यो हार्मोन इफ दिस हार्मोन इज प्रड्युस इन एक्सेस धेरै मात्रामा भयो भने देन सिम्टम्सहरू इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, जस्तै कि सुगर लेभल इन ब्लड, डिहाइड्रेसन, कन्टिन्युस वेट लस एन्ड मेबी नोटिस भएको हुन्छ। The inner part of this gland, medulla, secretes the hormone adrenaline. The main function of this gland को चाहिँ main function के हो, to increase the rate of heartbeat, blood pressure and blood circulation in muscle. त्यसै गरी pancreas भनेको it is situated at the back of the stomach को ब्याकतिर situated भएको हुन्छ। This gland is also known as mixed gland. यसलाई चाहिँ हामीले mixed gland पनि भन्छौँ। While producing digestive hormone, this gland function as an exocrine gland. It function as an endocrine gland while producing glucagon and insulin. इन्सुलिनले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ, हाम्रो ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ ग्लुकोज लेभल इन द बडी। If the glucose level increase हुन थाल्यो भने more glucose can be made in urine, can be seen in urine मा सिन हुन्छ। This disease condition is known as diabetes. यो कन्डिसन चाहिँ कस्तो आउँछ, डायबिटिजको कन्डिसन आउँछ। त्यस्तै गरी gonads. These gonads consist of two other glands specific to male and female. They are ovaries in female and testes in male. They are heterocrine gland which secrete hormone and gametes लाई चाहिँ सेपरेट गर्ने हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ यो ग्ल्यान्ड चाहिँ कस्तो ग्ल्यान्ड हो भनेपछि यो चाहिँ स्पेसिफिक टु मेल एन्ड फिमेल्समा देखा पर्छ, जस्तै कि ओभरिज, फिमेलको ओभरिज र मेलको टेस्टिजमा। And it secretes and they are the heterocrine gland which secrete hormone and gametes लाई secrete गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी ovary. This gland is in female only. यो gland चाहिँ खाली female मा मात्र हुन्छ। मेरो पेन लिएर आएको छ। Sorry for disturbance. Two of these gland remains on the right and left side of the uterus. र यो ovary चाहिँ खाली female मै देखा पर्छ। Two of these gland remains on the right and left side of the uterus को right and left side मा हुन्छ। These glands secrete the hormone named estrogen and progesterone. Estrogen in large size of breast grow pubic hair and activates ovary to produce ova. Progesterone creates favorable condition for fertilized ova to be alive. It assists the zygote to grow and activate breast to produce milk. र यसले चाहिँ ब्रेस्टलाई पनि एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ फर प्रोड्युसिङ मिल्क। दिस हार्मोन इज रेस्पोन्सिबल फर मेन्सुरेसन इन फिमेल। यो हार्मोन चाहिँ रेस्पोन्सिबल भएको हुन्छ मेन्सुरेसन इन फिमेल बेला। त्यस्तै गरी टेस्टिज। दिस ग्ल्यान्ड इज इन मेल ओन्ली। यो चाहिँ मेलमा मात्र हुन्छ एन्ड ह्याज टु पार्ट्स, स्मल पार्ट्स। दिस इट प्रड्युस हार्मोन कल्ड टेस्टोस्टेरोन। ड्यू टु दिस हार्मोन beard and other hair grow in male. Similarly, this hormone is responsible for the development of hoarse sound in male. आवाज पनि घोक्रे हुँदै जान्छ। And increment of
साइज अफ पेनिसको साइज पनि इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ। दिस हार्मोन एक्टिभेट्स द टेस्टिस टु प्रड्युस स्पर्म। त्यस्तै गरी नर्भस सिस्टम। द नर्भस सिस्टम कन्ट्रोल एन्ड रेगुलेट्स अल द अदर सिस्टम as well as external and internal activities in our body. This system is also known as matter system. In the nervous system, there are neurons and nerve fibers. This system can be divided into 3 parts as mentioned below. 3टा पार्टमा डिभाइड भएको छ, सेल बडी, एक्सन, सेल न्युक्लियस। हेर्न सक्नुहुन्छ, फिमेल स्पष्ट छ र यसलाई चाहिँ न्युक्लियस फाइबर भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा डिभाइड भएको छ नर्भस सिस्टम एन्ड एटोनोमिक नर्भस सिस्टम। र यो हाम्रो ब्रेनको फिगर हो। यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क यो ब्रेनको फिगर हो। यहाँ सेरिब्रम, मिड ब्रेन हो, यो सेरिबेलम, पोन्स भ्यारोली, स्पाइनल कर्ड एन्ड दिस वान इज ब्रेन। फिगर स्पष्टै छ। द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। द मेन ब्रेन अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम आर ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको मेन ब्रेन नै, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको मेन पार्ट्स हैन, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको मेन पार्ट्स नै ब्रेन र स्पाइनल कर्ड हो। यो ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। त्यस्तै गरी द ब्रेन। द व्हाइट कलर एलिमेन्ट इन द स्कल इन द ब्रेन। द व्हाइट कलर एलिमेन्ट इन द स्कल, हाम्रो स्कलमा इन द ब्रेन, इट्स वेट इन एडल्ट्स इन अराउन्ड 1400 ग्राममा हुन्छ एन्ड इट इन्क्लुड्स 100 of 1000 of neurons. इट कन्सिस्ट अफ द फलोइङ पार्ट्स। र ब्रेन चाहिँ, र यो ब्रेन छ, यो चाहिँ अरू पार्ट्समा पनि डिभाइड भएको छ। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन, पोन्स भ्यारोली, मेडुला अब्लङ्गेटा। त्यस्तै गरी सेरिब्रम हेर्नु, सेरिब्रम। सेरिब्रम लाइज एट द टप अफ द ब्रेन। हेर्नु, सबैभन्दा माथि, हेर्नु सबैभन्दा माथि सेरिब्रम छ, टप अफ द ब्रेन। इट कभर्स द लार्ज पार्ट अफ द ब्रेन. दिस पार्ट controls and regulates memorizing, arguing, thinking, differentiating and analyzing. This is also the center of generating the sensation of warmth, smell, taste, hearing and viewing. This part of the brain controls the function of other parts of the brain. This part also activates the muscle and gland of the body. Cerebrum चाहिँ एउटा टप अफ द ब्रेनमा लाइज भएको हुन्छ। इट कभर्स द लार्ज पार्ट अफ द ब्रेनलाई कभर गरेको हुन्छ र यसले कन्ट्रोल र रेगुलेट्स गर्ने काम गर्छ, जस्तै कि थिङ्किङ, आर्गुइङ, मेमोराइजिङ, एनालाइजिङ गर्ने काम नै सेरिब्रमको हो। एन्ड सेरिब्रमले नै एउटा जेनेरेट गर्छ हाम्रो सेन्सेसन वा फिल गराउँछ, स्मेल गर्नु छ, टेस्ट, हियरिङ यिनीहरूलाई। एन्ड यो ब्रेनले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ अरू पार्ट्स अफ द ब्रेनलाई पनि। अनि यसले चाहिँ सेरिब्रमले चाहिँ एक्टिभेट द मसल एन्ड ग्ल्यान्ड अफ द बडीलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ। त्यस्तै गरी सेरिबेलम। सेरिबेलम लाइज जस्ट बिलो द पोस्टेरियर पार्ट अफ द सेरिब्रम। सेरिब्रमको जस्ट तल यहाँ सेरिबेलम छ, हेर्नु ठ्याक्क तलतिर लाइज भएको छ। इट ब्यालेन्स द फिजिकल मुभमेन्टलाई ब्यालेन्स गर्ने हेल्प गर्छ। इट कन्ट्रोल्स एन्ड ब्यालेन्स द मस्कुलर एक्टिभिटिज वाइल वकिङ एन्ड रनिङ। दिस पार्ट अल्सो डेलिभर्स द सेन्सेसन अब्टेन्ड टु सेरिब्रम। त्यस्तै गरी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन लाइज बिट्विन सेरिब्रम एन्ड पोन्स भ्यारोली। Cerebrum and pons भ्यारोली। Mid brain lies between cerebrum and pons भ्यारोली. It delivers the message obtained from the spinal cord to cerebrum and sends the फर्स्टमा चाहिँ यसले डेलिभर गर्छ स्पाइनल कर्डमा टु सेरिब्रम एन्ड सेन्ड्स द इन्स्ट्रक्सन अफ सेरिब्रम टु स्पाइनल कर्ड। त्यस्तै गरी पोन्स भ्यारोली।
पोन्स भ्यारोली लाइज बिट्विन मिड ब्रेन एन्ड मेडुलाको बिचमा चाहिँ लाइज भएको हुन्छ. इट अल्सो डेलिभर द मेसेज टु एन्ड फ्रम स्पाइनल कर्ड एन्ड सेरिब्रम. इट अल्सो डेलिभर द मेसेज चाहिँ डेलिभर गर्छ स्पाइनल कर्ड एन्ड सेरिब्रममा. त्यस्तै गरी मेडुला अब्लङ्ग्याटा लाइज बिट्विन पोन्स भ्यारोली एन्ड स्पाइनल कर्डको बिचमा लाइज हुन्छ. इट रेगुलेट्स द इन्भोलन्टरी फङ्सन अफ द बडी. द मेन फङ्सन अफ दिस पार्ट अफ द ब्रेन आर टु कन्ट्रोल हार्ट बिट, रेस्पिरेसन, ब्लड प्रेसर, swallowing, salivation, sneezing against pinching, hitting, etc. are the example of reflex action. यो मेडुला अब्लङ्ग्याटा चाहिँ एउटा इन्भोलन्टरी फङ्सन अफ द बडी को हो र यसले चाहिँ मेनली कन्ट्रोल हार्ट बिट, रेस्पिरेसन यिनीहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हेल्प गर्छ. त्यस्तै गरी स्पाइनल कर्ड बिगिन्स फ्रम द मेडुला अब्लङ्ग्याटा. The white soft cord like part that runs along the dorsal side of the body within the vertebral column to the medial bone is referred to as spinal cord. It sends the sensation to the brain and also control reflex action. 31 pairs of spinal nerves emerge from this cord. This nerve control the function of internal and external organ. स्पाइनल कर्डले इन्टर्नल र एक्सटर्नल अर्गनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र यसले चाहिँ सेन्ड गर्छ सेन्सेसन अफ द ब्रेन एन्ड कन्ट्रोल द रिफ्लेक्स एक्सनहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ. जस्तै कि ब्लड प्रेसर, हिटिङहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ. हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ रिफ्लेक्स एक्सन भनेको चाहिँ ठ्याक्क यस्तो हो. रिफ्लेक्स एक्सन भनेको चाहिँ ठ्याक्क यिनीहरू हो. त्यस्तै गरी पेरिफेरल नर्भस सिस्टम. इन पेरिफेरल नर्भस सिस्टम 12 cranial nerves and 31 spinal nerves work collectively. The cranial nerves generate from the brain and the spinal nerves generate from the spinal cord. They are spread around various organs of the body. They communicate the sensation to the brain or spinal cord from various organ and vice versa. Peripheral nervous system भनेको चाहिँ के हो? पेरिफेरल नर्भस सिस्टमले चाहिँ 12 cranial nerves and 31 spinal nervesलाई कलेक्ट गरेर वर्क गर्छ. क्रानियल नर्भ्सले चाहिँ जेनेरेट गर्छ फ्रम द ब्रेनमा एन्ड स्पाइनल नर्भले चाहिँ जेनेरेट गर्छ फ्रम द स्पाइनल कर्डमा. अनि यसले चाहिँ स्प्रेड गर्छ भेरियस अर्गन्स अफ द बडीमा. त्यस्तै गरी दे कम्युनिकेट द सेन्सेसन अफ द ब्रेन फ्रम भेरियस अर्गन्स एन्ड त्यस्तै गरी भाइस वर्सा भनेको यताउति ट्रान्सफर गर्ने, यताबाट उता उताबाट उता भाइस वर्सा रिलेसन. त्यस्तै गरी Autonomic nervous system छ अर्को पोइन्टमा. A number of action take place in our body which are beyond our control. Such actions are regulated by autonomic nervous system. Autonomic nervous system भनेको चाहिँ के हो? A number of action that take place in our body which are beyond our control. हामीले हरेक चिज कन्ट्रोल गर्न सक्दैन हाम्रो बडीले. त्यसलाई चाहिँ एटोनोमिक नर्भस सिस्टमले चाहिँ के गर्ने काम गर्छ? कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ. दिस सिस्टम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु टाइप, सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम. द फङ्सन अफ सिम्पथेटिक एन्ड प्यारासिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम आर अपोजिट टु इच अदर. दुवै अपोजिट छ एकअर्काबाट. द सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम मेक द पिपल्स स्मलर एन्ड इन्क्रिज द हार्ट बिटलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ. स्लोज डाउन द डाइजेस्टिभ सिस्टम एन्ड डिक्रिजेस द एमाउन्ट अफ युरिन एन्ड स्लोज द फङ्सन अफ इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड. द प्यारासिम्पथेटिकले चाहिँ कस्तो फङ्सन गर्छ? जस्ट अपोजिट टु सिम्पथेटिक नर्भस सिस्टम भन्दा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट फङ्सन गर्छ. त्यस्तै गरी रिप्रोडक्टिभ सिस्टम. द प्रोसेस अफ कलेक्टिभली हेर्न सक्नुहुन्छ
The process of collective function of the organ responsible for production गर्नको लागि responsible छ, त्यसलाई नै हामीले reproductive system भन्छ. It includes both male and female reproductive system मा दुवैमा include हुन्छ. Both this system produce gamete, दुवै सिस्टमले प्रोड्युस गर्छ gamete, a special type of cell. The male reproduction cells is also known as sperm and female reproduction लाई चाहिँ ova भन्ने गरिन्छ. Within human reproductive system, the male and female reproductive system are separately described as below. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तल डिस्क्राइब गरेको छ. फर्स्टमा चाहिँ female reproductive system. The female reproductive system is divided into, हेर्नु फिगरमा, divided into two parts. They are external genitals and internal reproductive organs मा डिवाइड गरेको छ. The external genitals are collectively called vulva. We have studied about the external genitals of female reproductive system in our previous class. मा डिस्कस गर्नुभएको होला हजुरहरूले. Here we have described about the internal reproductive organ and their function को बारेमा डिस्क्राइब छ. हेर्न सक्नुहुन्छ यो female reproductive organ हो. यो हाम्रो female reproductive organ. यो हाम्रो female reproductive organ हो. यसमा चाहिँ हाम्रो fallopian tube छ, uterus, ovary, vagina, cervix गरी चारवटा छ. फर्स्टमा भेजिना को बारेमा डिस्क्राइब गरौँ. भेजिना, the muscular tube extending from cervix to the exterior of the body is called vagina. त्यसलाई नै भेजिना भन्छ. It is soft, greasy and elastic. इलास्टिक भनेको तन्किने साइजको हुन्छ. It is almost 8 to 10 सेन्टिमिटर को हुन्छ. हजुरहरूले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ. भेजिना यो पार्टलाई भनिन्छ. यो 8 देखि 10 सेन्टिमिटर लङ हुन्छ. The main function of the vagina को मेन फंक्सन नै के हो? Receive the penis during sexual intercourse, serve as a conduit for sperm to enter the uterus and menstruation flow from the uterus, and function as a birth canal during childbirth. यसको चाहिँ मेन फंक्सन नै त्यही हो. यसले चाहिँ रिसिभ गर्छ पेनिस ड्युरिङ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि, सर्भ एज द कन्ड्युट अफ द स्पर्म टु इन्टर द युटेरस, युटेरसको इन्टरमा जान्छ, एन्ड मेन्स्ट्रुएसन फ्लो फ्रम द युटेरस, एन्ड फंक्सन, यसको फंक्सन त्यसपछि बर्थ क्यानल हुन्छ. त्यस्तै गरी ड्युरिङ चाइल्ड बर्थ. त्यस्तै गरी युटेरस, युटेरस इज अ भ्याक्युम मस्कुलर अर्गन. इट इज 7.5 सेन्टिमिटर लङको हुन्छ, 5 सेन्टिमिटर वाइड and 2.5 centimeter thick. The topmost portion of this is found as the middle portion लाई चाहिँ the middle portion चाहिँ body मा हुन्छ and the lower portion चाहिँ cervix मा हुन्छ. Topmost portion of this is fundus. Middle portion चाहिँ in the body and lower portion चाहिँ cervix. The wall of the uterus are formed of 3 muscular organs. Function of uterus को function to regulate the menstruation लाई रेगुलेट गर्न हेल्प गर्छ. To hold ova after conception, conception गरिसकेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ, होल्ड गर्ने हेल्प गर्छ. To produce protection and nurturing to fertilized ovum. To grow and develop the embryo लाई grow and develop गर्ने हेल्प गर्छ. To assist in childbirth, चाइल्ड बर्थलाई एसिस्ट गर्ने हेल्प गर्छ. त्यस्तै गरी fallopian tube. There are 2 fallopian tubes, each on both sides of the upper part of uterus. Each one is 10 centimeter long हुन्छ. The main function of this part are hold the egg produced from the ovaries and create the condition for it to get fertilized. Similarly, it also transports the fertilized egg to uterus and allows the sperm to pass ampulla from the uterus. Ovaries. There are 2 ovaries on each right and left side of the uterus. हामीले फिगरमा हेर्न सक्छ. राइट एन्ड लेफ्ट साइड अफ द युटेरसमा चाहिँ भएको हुन्छ 2टा ओभरिज. They include the
innumerable immature eggs. When the females get into puberty, then the ovaries produce a single mature eggs each month चाहिँ यसले के गर्छ प्रड्युस गर्ने काम गर्छ यही प्रोसेसलाई हामीले ओभ्युलेसन भन्छौँ द मेन फंक्शन of this part to reproduce egg and the hormone estrogen and progesterone त्यस्तै गरी यो फिगरमा हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ ओभरिजको फिगर हो यिनीहरू पोइन्ट छ यसमा त्यस्तै गरी मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम फिमेलको काम सक्यो अब मेलको है The system consisting of male reproductive organ and their physiological structure लाई नै हामीले मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन भन्छ हामीले यहाँ मेलको फिगर हेर्न सक्छ इट इन्क्लुड द फलोइङ अर्गन यो अर्गनहरुलाई चाहिँ फलोइङ गर्छ टेस्टिस एपिडिमिस भास डिफरेन्स सेमिनल भेसिकल इजैकुलेटरी डक्ट prostate gland, urinal bladder, urethra, penis. त्यस्तै गरी फर्स्ट पोइन्ट छ टेस्टिस देयर आर टू टेस्टिस इन मेल मेलमा चाहिँ दुईटा टेस्टिस हुन्छ दे रिमेन ह्याङ्गिङ इन द मस्कुलर ब्यागमा ह्याङ्गिङ भएको हुन्छ इन इच टेस्टिस चाहिँ 200 देखि 300 ट्युबुलसम्मको हुन्छ इन इच पोर्सन देयर आर सेमिनिफेरस tubules. The main function is to produce sperm and testosterone hormone. त्यस्तै गरी epidermis. There are innumerable thin duct in each testis. These ducts are seminiferous tubules. The combination of all these tubules make epidermis. It is the form of a serve just behind the testes. It includes long and curved type thin dot and they jointly form a single dot. The main function of this is to form mature sperm and push the sperm through vas deferens. त्यस्तै गरी vas deferens. This part generally from epidermis and in the ejaculatory duct. There are two in number. This dot is 40 to 45 centimeter long. The main function of this is to pass the sperm to ejaculatory dot मा pass हुन्छ त्यस्तै गरी seminal vesicle. Seminal vesicle is situated at the back of urinary bladder को back मा चाहिँ situated हुन्छ it produce the semen and produce nutrition to the sperm it stores sperm before ejaculation ejaculatory dot भनेको चाहिँ the duct emerging from seminal vesicle and the vas deferens jointly from ejaculatory dot of this dot leading from seminal vesicle to prostate gland is named ejaculatory dot. It is almost 2 meter long को हुन्छ. The main function of this is to pass sperm towards urethra. Urethra मा चाहिँ गएर sperm pass हुन्छ for ejaculation को लागि. त्यस्तै गरी prostate gland. This gland remains below the urinary bladder. It covers the initial portion of urinary tract. Because of this, in case of enlargement of this gland, there is difficulty in urination गर्न चाहिँ difficult हुन्छ. The main function of this is to produce a greasy type of liquid that assists the sperm to move. It helps the neutralize the acidic environment of urethra. त्यस्तै गरी urethra. This part expand from the urinary bladder. Urinary bladder बाट नै यो पार्टलाई एक्सप्यान्ड गरेको छ. It almost 18 to 20 centimeter को हुन्छ. Urinary and ejaculation are the basic part of urethra.
त्यस्तै गरी पेनिस हेर्नु द पेनिस इज फर्म्ड अफ इरेस्टाइल टिस्युजेस दिस इज अफ सिलिन्ड्रिकल सेप हुन्छ पेनिस चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ 3 टाइप पार्टमा कन्सिस्ट भएको छ दे आर रूट बडी एन्ड ग्ल्यान्स पेनिस यो 3टा पार्टमा द टप अफ द पेनिस इज अफ triangular shape called glans penis the covering skin at the top of penis is called foreskin sexual intercourse insertion of sperm into vagina urination etc are the basic function of penis urethraले opens गर्छ of the tip of glans penis त्यस्तै गरी समरी छ यो च्याप्टरको द प्रोसेस अफ स्पोन्टेनियस फङ्सन अफ द हार्ट ब्लड एन्ड ब्लड भेसल इन ह्युमन बडीलाई चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन भन्छ थाहै छ हजुरहरूलाई हार्ट ब्लड एन्ड ब्लड भेसल इन ह्युमन बडीलाई दिस सिस्टम टेक्स द न्युट्रिसन अक्सिजन हार्मोन एन्ड इन्जाइम टु द सेल यो 3टा चिज चाहिँ थाहै छ हजुरलाई दिस सिस्टमले चाहिँ टेक प्लेस गर्छ द अर्गन इन आवर बडी द्याट प्रड्युस भेरियस लिक्विड एन्ड हार्मोन्स कल ग्ल्यान्ड यसलाई चाहिँ ग्ल्यान्ड भनिन्छ द टाइप्स द सिस्टम फर्म अफ दिस अर्गनलाई चाहिँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भन्छ द इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल एक्टिभिटिज अफ अल द सिस्टम अफ आवर बडी आर कन्ट्रोल एन्ड रेगुलेटेड बाई नर्भस सिस्टम थाहै छ हजुरलाई नर्भस सिस्टमले इन्टर्नल र एक्सटर्नल एक्टिभिटिजको सबै एक्टिभिटिज अफ अल द सिस्टम अफ आवर बडीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ The process of collective function of all the organs that are responsible for producing or reproduction called reproductive system. Reproductive system भनेको process of collective function of all the organs that are responsible for reproduction. त्यहाँ नै हामीले reproductive system भनिन्छ. What are the organs that take part in blood circulation system? हामी blood circulation system मा हेरौँ. अब खाली च्याप्टर पढ्दै क्वेसन एन्सर पनि गर्न अनिवार्य छ यहाँ हेर्नु हजुरहरूले फर्स्ट क्वेसन हाम्रो चाहिँ के हो क्वेसन एन्सरको वाट आर द अर्गन्स द्याट वाट आर द अर्गन्स द्याट टेक पार्ट इन ब्लड सर्कुलेसन सिस्टममा कुन पार्टले चाहिँ टेक पार्ट गरेको छ कुन अर्गन्सले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लड यसको एन्सर ब्लड हार्ट ब्लड भेसल्स lymph. What are the types of blood vessels? Write their names. Blood vessels को टाइप्सहरु के हो हेर्नु तपाईहरु ब्लड भेसल्स को टाइप्सहरु यहाँ What are the types of blood vessels को टाइप्सहरु veins capillaries artery hormone are produced by thyroid gland कुन हार्मोन प्रड्युस हुन्छ thyroxine and TRIIODO थाइरोइड यो ग्ल्यान्ड चाहिँ प्रड्युस हुन्छ बाइ यो हार्मोन्सहरु चाहिँ प्रड्युस हुन्छ बाइ थाइरोइड ग्ल्यान्ड अब यो त हजुरलाई थाहै छ राइट यो गिभ सर्ट एन्सर अफ द फलोइङ क्वेसन हजुरलाई थाहै छ होला राइट अबाउट ब्लड सर्कुलेसन प्रोसेस त फुल्ली डिस्क्राइब गरेको छ अबभ डिस्कसन हाम्रो क्वेसनमा
Write the names of the endocrine gland and describe the function of any two of them. प्रायः नेमहरू लेख्ने endocrine gland को अनि यसको बारेमा अलिकति फङ्सन लेख्ने. वाट आर द फङ्सन अफ फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्गनको फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा चाहिँ त्यसकै पार्टमा गएर ठ्याक्क त्यही फङ्सन लेखेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ. ड्र एन्ड फिगर अफ द फलोइङ अर्गन एन्ड लेबल देम. हजुरलाई थाहै छ द हार्टको फिगर, द ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड. यस्तै गरेर यो च्याप्टर यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू एभ्री वान.